Very nice, wonderful. Like you have people like you, like especially from West Bengal, Kolkata. Such a beautiful behavior, and like if you do make mistakes, also you still like prefer with us. Like we're still human. We are not perfect. So it's very nice. Thank you No, so much. actually, it's great stay. Mm. পুরো পুরো দিদিকে মেঘালয়ান হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস এই ফুল একদম কম চিনিওয়ালা চা, দু রকম চা ছিল। চায়ের দোকানে আমাকে দু রকম টেস্ট করলে বেশি মিষ্টি আর কম মিষ্টি টেস্ট করে যেটা বললাম সেটা দিল গরম করে। মর্নিং এভরিওয়ান, ফ্রেশ ডে, আমাদের লাস্ট ডে ইন চেরাপুঞ্জি। আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি, আমরা এখন বেরোবো। আমরা এখন শিলং যাচ্ছি, আজকে শিলংয়ে স্টে করব, কালকে ব্যাক টু হোম। সো এন্ড বললেই তো এন্ড হয় না, আরও কিছু সাইড সিন আছে যেটা আমরা করব। সো ডে 5 দেখতে থাকো আমাদের ব্লগ, শিলং ট্যুর শেষের দিকে। সো শেষটা যাতে ভালো হয় সেটাই আমরা চাই। সো সঙ্গে থাকো। তো চেরাপুঞ্জিতে আমাদের লাস্ট ডে আজকে। আমরা বেল বিগসাতে ছিলাম, আর মিকি, গ্রেট হসপিটালিটি অ্যান্ড গ্রেট ফুড, গ্রেট স্টে। সো বলো। So, Vicky sir, thank you so much. Like 2 days was wonderful here. Like homemade food, excellent hospitality. So thank you so much. So please share your contact number with our viewers, Okay. so that if anybody wants to come, they can easily get in touch with you. Okay. The name of this place, it's like Lovely, Bell Pizza Castle, and like it's in Cherrapunji. You can come along, and you can find it on Google Map also on booking.com. So that's how you can reach, how you can contact me. ওকে, So then, and it's very nice, wonderful. Like you have people like you, like especially from West Bengal, Kolkata. Such a beautiful behavior, and like if you do make mistakes, also you still like prefer with us. Like we're still human. We are not perfect. So it's very nice. Thank you no, so much. actually, it's great stay. Mm. We हम had लोग wonderful actually- stay. Like actually, whatever, we have all the experienced homestays which we have been, this has been the most memorable experience for all of us. Yes. Thank you so much, and do come visit again. Thank you, Mickey. Thank you so much, Mickey. Thank you. Okay, And Auntie ji, my daughter. excellent Auntie food, ji excellent made food. Excellent food, whether it's normal puri sabzi or whether it's fried rice, chili chicken, all the cuisine auntie made excellent food. So really, good food, good hospitality, excellent stay today. Thank you. Whoever come here, no, I just think that you feel like your own home. No, like that, no. Because sometimes, no, we a mistake, no, I'm like that. No, It's okay, Auntie ji, that's okay, that's not a problem. Then that's why sometimes mistake. That's why you just tell me that like that, no. You have to remind me all the time. Try like that. So sweet. Thank you so much, Okay, auntie. bye. Thank Thank you. Mickey. Bye, Mickey. Bye. Bye. ইসলাম ওয়াকাবা ফলস, বাট মাসুদ ভাই আমাদের সাথী বললো যে এখানে খুব একটা অতটা মানে ফলস মানে ওয়াটার অতটা পাওয়া যাবে না, মানে ফলসের ওয়াটার স্পেসটা অতটা বেশি নেই। সো এখানে আপাতত ট্র্যাডিশনাল ড্রেস পরে তিতলি ছবি ফবি তুললো, আর এই জাস্ট ওয়াকাবা ফলসের ফ্রন্টটা। সো এখানে জাস্ট এটা করেই আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, ভেতরে ঢুকবো না, নেক্সট পয়েন্টে গিয়ে আমরা দেখাবো তোমাদেরকে। সো জার্নি কন্টিনিউ আছে। এটা পড়ে যেতে হবে। ছবি ঠিক হয়ে গেছে, এটাই ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। ব্যাস,
থেকে মেঘালয়ান হ্যাঁ ইয়েস ইয়েস এই ফুল ফুল সাইডে দেও এখানে হ্যাঁ যা বাহার ইডলি কেমন লাগছে বলো? ভালো লাগছে আসলে আমি এইটা সব পরিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি তো নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না তো তুই তো ছবিতে দেখবি তো নিজেকে। হ্যাঁ ঠিক আছে পরে আমি ছবিতে দেখবো কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি না তো। মাথা নিয়ে তো এখন তিতলি মোটামুটি ট্র্যাডিশনাল ড্রেস পরে পোজ দিচ্ছে। ট্র্যাডিশনাল খাসি খাসি ট্র্যাডিশনাল ড্রেস, কোনটা নিয়ে খেলছিস? সবাই ট্র্যাডিশনাল ড্রেস পরে ফটো তোলার জন্য রেডি। সবার কেমন লাগছে বলো? প্রচন্ড গরম লাগছে। একটা নতুন ড্রেস, নতুন এক্সপিরিয়েন্স। ভালো লাগছে। তোমার চোখ কুচকানো কেন? প্রচন্ড রোদ। সানগ্লাস পরে নাও। বাবা তুমিও নিজে পড়ো না। না কোনো ইচ্ছে নেই। তো এখানে মোটামুটি ফটোশুট চলছে আপাতত। তো আমাদের ফার্স্ট প্রপার ভিউ পয়েন্ট গার্ডেন অফ চেঞ্জ। অনেক কিছু আছে ভেতরে। তো আপাতত টিকিট কাটা হয়ে গেছে, আমরা যাচ্ছি। আর এখানে প্রত্যেকটা ভিউ পয়েন্টে এন্ট্রি ফি লাগে। তো দেখতে থাকো ভেতরে কি কি আছে। Here in the garden of caves, এখানে ছোট ছোট প্রচুর পাহাড় আছে অ্যান্ড ওয়াটারফলস, ছোট ছোট ওয়াটারফলস অনেকটা জায়গা নিয়ে। তো আমরা সব কিছু আজকে এক্সপ্লোর করবো গার্ডেন অফ কেভসে। তো সঙ্গে থাকো। দেখতেই পাচ্ছ ওয়াটার ফ্লো সব জায়গায় আছে, জন্য জায়গাটা পুরো ভেজা। Amazing. আমরা এবার আরো ভেতরের দিকে যাব। কাসাইট সামসিয়াং। এখানটা বন্ধ। Wow, this is amazing. কালকের মতো অতটা স্টিফ নয়, বাট এদিকে ওয়াটারফলস হচ্ছে। মেনলি ফটোজেনিক প্লেস। আরেকবার দেখে নাও, এখানে মোটামুটি লাইন পড়ে গেছে ছবি তোলার জন্য। এক্সপেরিয়েন্স কেমন? ভালোই এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। দুটো স্পট এখন অব্দি দেখে ফেলেছি, আরো কতগুলো স্পট আছে জানি না, বাট এখানে যেহেতু ওপেন এয়ার অতটা কষ্ট হচ্ছে না। আর রাস্তাটা অতটাও স্টিফ নয় না, আর ওপেন এয়ার বলে ওটাও একটা ভালো, কোনো সাফোকেটিং টাইপ কিছু লাগছে না, কিন্তু ভালোভাবে মেনটেন করা।
সো এটাই আর কি, এখানে প্রত্যেকটা স্পটেই এন্ট্রি ফি আছে। সো তোমরা এলে তোমাদেরকে স্পট ভিজিটের জন্য এন্ট্রি ফির জন্য আলাদা বাজেট রাখতেই হবে, এটা থাকে সব জায়গাতেই থাকে। আর এখানে আবার ওপেন। সো আমরা গার্ডেন অফ কেভসেই আছি, দিস ইজ স্পট 3 স্টে মো। And so, stay means chill, and ma we call rock or store we call ma. Okay? ওকে And the 4 is the cave, we go to the cave and rest for 5. ওকে, থ্যাংক ইউ। This side. সো এবার আমাদের কেভের ভেতরে ঢুকবো। আমরা এর ওপরই ছবিটা তুলছিলাম, জানো তো? This side. This is spot number 3, all natural. Now we are entering spot number 4, Kakrim Patang Mine. Let's go. க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோங்க. And যখনই আমরা এই কেভের ভেতরে ঢুকছি এটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব লাগছে। তোমার কেভের ভেতরে ঢুকতে কেমন লাগছে?
আছে। স্পট নাম্বার 5। আর বলো কেভ এক্সপ্লোর করে কেমন লাগলো? এবার আমরা যাব কাসাই টিয়াং টিং রুট ওয়াটারফল স্পট নাম্বার 5। আমরা আবার এক্সপ্লোর করলাম। হ্যাঁ আবার এক্সপ্লোর করেছি, দারুণ এক্সপেরিয়েন্স। কিন্তু এটা অতটা কঠিন ছিল না। কতটা কঠিন ছিল না। অতটা কঠিন ছিল না। আচ্ছা ঠিক আছে, এখনো 6 মোর টু গো। আচ্ছা এখানটা একটু লেগেছে, এখান থেকে কাটা। আমি তো ওখানে যে টপটপ করে জল পড়ছিল ওটা দিয়ে হাত ধুয়ে নিচ্ছি। তো আমরা স্পট নাম্বার 5 কাছে এসেছি, আর এটা একটা ওয়াটারফল আছে। অনেকটা এরিয়া নিয়ে এই গার্ডেন অফ কেভস। সবাই ফটোশুট করছে, আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি আপাতত। এখন অনেকগুলো বাকি আছে গার্ডেন অফ কেভস কভার করতে। স্পট নাম্বার 6। গরম আছে, এক্সপ্লোর করার মজাই আলাদা। চিন্তা করলে মুরগি করে যে এখন অলরেডি অনেক ভেবে নিয়েছে। তো আমরা নেক্সট স্পটের দিকে এগোচ্ছি। তো অনেকটা এরিয়া নিয়ে এই গার্ডেন অফ কেভস, প্রচুর চড়াই উতরাই আছে। সো এগিয়ে চলেছে, এখনো কয়েকটা বাকি আছে। একটা জিনিস হচ্ছে যে এতটা চড়াই উতরাইতে লাঞ্চের জন্য খিদে পেয়ে যাচ্ছে ভালো, কারণ এরপরে লাঞ্চ করবো। তো চলো পরের স্পটটায় গিয়ে। তো আমাদের নেক্সট স্পটের দিকে এগোচ্ছে, এটা একটু নিচের দিকে। রোড
চলো আবার এখান দিয়েই ওঠা আছে। এই রাস্তাটা একটু স্লিপারি, সব চলো নিচে নামি এবার। ইউমা খাইলিং, এটা বেসিক্যালি একটা রক ফরমেশন, ফিটাস ইন মাদার্স হোম, all natural. This is our spot number 8. স্পট নাম্বার 9 and 10 উমাইদ ব্যাম্বু ব্রিজ, তার সাথে মেডিসিনাল ওয়াটার। তো ওটাই দেখতে চাই যে এই মেডিসিনাল ওয়াটার জিনিসটা কি, আর এটা মানে কোথা থেকে আসছে, সোর্সটা কি ওয়াটার। তো চলুন এখন এই ব্রিজটাই উঠছি। প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে গেছি হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে, মানে বিশাল বড় এরিয়া। একটা ভালো যে খুব ওয়েল মেনটেন, সেই জন্য প্রত্যেকটা খোপে খোপে পরে বসার জায়গা আছে, সেটা না হলে খুব প্রবলেম হতো। তো তোমরা দেখো আমাদের। দিস ইজ বেসিক্যালি বাম্বু ব্রিজ, আর এটা দিয়েই আমরা যাচ্ছি। যতগুলো ভিউ পয়েন্ট দেখলাম, এটা অবশ্যই বলতে হয় দিস ইজ ওয়েল মেনটেন্ড। প্রত্যেকটা জায়গায় হেল্পের জন্য লোক বসে আছে। সো এটাই আর কি। অ্যান্ড ব্রিজের পাশে পুরো জঙ্গল, দুদিকেই পুরো জঙ্গল। এখান দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। দিস ইজ বাম্বু মেড বটল, আর এখান থেকে কিনে এখান থেকে ওয়াটার ভরছে। এটাই হচ্ছে ওয়াটার সোর্স। This is actually called Umdawai, আর এখানে এটা লেখা আছে অ্যাকর্ডিং টু দেম অ্যানসেস্টার্স এই লোকালস বেসিক্যালি ওয়াটারটা ইউজ করে ফর গুড হেলথ। সো এভরিথিং obviously natural. স্পট 10-এ 9 and 10 একসাথেই ব্যাম্বু ব্রিজ করেছে, এখানে মেডিসিনাল ওয়াটার। তো এই ঝর্ণা থেকে যে জলটা আসছে ওটাতে লোকালের বিলি হচ্ছে, তো এখানে মেডিসিনাল আলু, আর এখানে ব্যাম্বু বটল পাওয়া যায়। এই বোতলে ব্যাম্বু টেকনোলজি কেটেছে, আমি ওয়াটার বটল, তো এটাতেই জলটা ভরে নিয়ে সবাই খাচ্ছে। তো এই বটলটা কিনেছি আমরা। So good, আছে কিনা I don't know, but এটা তো পিওর ফর্ম অফ ওয়াটার, কোনো অ্যাডাল্টারেশন নেই, কিছু না। পিওর হবে অবভিয়াসলি গুড ফর হেলথ। একবার খেয়ে দেখো। তো খেয়েও দেখেছি, একটা অদ্ভুত টেস্ট জলটা, নর্মাল জলে হয় না। তো এখানে এলে আর একটা জিনিস, এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্রিজ।
হ্যাঁ পুরো ঠান্ডা জল, পুরো মনে হবে যেন ফ্রিজের ঠান্ডা জল। এই গরম ওয়েদারে এটা খুব দরকার। spot Maudonud natural heart shape rock and Garden of Caves এর last spot এটা। ঠিক আছে ঠিক আছে it's okay. হ্যাঁ ওই নিচে যেটা পয়সা দেওয়া হয়েছে সেই রকম। So Garden of Caves, this is the end. এবার আমরা বেরিয়ে যাব এখান থেকে। খিদে পেয়েছে, আবার খেতে হবে। প্রায় আন্দাজ করছি মোর দ্যান 2 আওয়ার্স লাগলো পুরোটা কভার করতে। সো গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স। পরের স্পটে গিয়ে দেখা হবে। লাঞ্চের জন্য চলে এসেছি আর আমরা খাবো হচ্ছে হাইওয়ে স্ন্যাক্স ধাবা। আর এখানে যেটা সবচেয়ে জিনিস ভালো যে আসামিস থালি পাওয়া যাচ্ছে। তো রুবায়া বলছিল আসামিস থালি ট্রাই করবে, তো তুমি কি আসামিস থালি ট্রাই করবে? আমি সেটাই ভাবছি, এখানে যখন পাওয়া যাচ্ছে একবার ট্রাই করে দেখি, অ্যাটলিস্ট একটা তো লোকাল কিউজিন আমি ট্রাই করে দেখতেই পারি। আমারও তাই মনে হচ্ছে, আমি ট্রাই। 6.5 hours later. গুড ইভিনিং ফ্রম শিলং। আমরা হোটেলে চেক ইন করে গেছি আর মার্কেটে বেরিয়েছি এখন। আর দিস ইজ অল শিলং অ্যাবাউট। তো ভিড় থেকে বুঝতেই পারছো এরকম জমজমাট মার্কেট এটা। আবার লাস্ট ডে অফার ট্রিপ। দেখা যাক আজকে সন্ধ্যাটা কেমন কাটে। আমাদের শিলং মার্কেট ঘোরা শুরু হয়েছে আর এটা পুরো খাওয়া দাওয়ার মার্কেট। এখানে প্রচুর খাওয়া দাওয়ার দোকান আছে, স্ট্রিট ফুড বেসিক্যালি। সো লাস্ট ডে যখন একটু ভালো করে এনজয় তো করে নিতে হবে। কম চিনি, এখন একটু চা খাওয়া চলছে। চাটা কেমন বলো? হ্যাঁ চাটা চা ঠিকঠাক, একদম কম চিনিওয়ালা চা। 2 রকম চা ছিল। চায়ের দোকানে আমাকে 2 রকম টেস্ট করলে বেশি মিষ্টি আর কম মিষ্টি টেস্ট করে যেটা বললাম সেটা দিল গরম করে। তো বাকিরা এখনো আসছে। আমরা একটু চায়ের অনেকক্ষণ ধরে চা চা করছিল বলে আমরা তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। তো বাকিরা আসুক, তারপর আবার। বিস্কিট পাইনি আমি। আচ্ছা ঠিক আছে। বিস্কিট পাইনি, এনাও গ্যাসের পাস পাইনি, এনাও নিয়ে গ্যাসের পাস পাইনি। ওই একটা ঠিক আছে, পরে আবার খাইয়ে দেবে। এখন আপাতত ইনোটা খাইয়ে রিলিফ পাবো। ও গ্যাস হচ্ছে তো, একটা গ্লাস লাগবে, গ্লাস থেকে যাও। আজকে রাতে আমাদের পারফেক্ট ডিনার, ভেজ থালি। আর সবচেয়ে এটা টেম্পটিং লাগছে সেটা হচ্ছে কচুর শাক আর আলু পোস্ত। সো আমাদের লাস্ট ডিনার ইন শিলং। চলো এনজয় করি। সো আমাদের শিলংয়ে লাস্ট ডিনার কমপ্লিট। এবার হোটেলের দিকে যাচ্ছি। আর এখানে মোটামুটি 8:30 9টা, ম্যাক্সিমাম 9:30টার মধ্যে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তাও খালি হয়ে যায়। তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। কালকে আমরা বাড়ি ফিরবো। ট্রিপ, শিলং ট্রিপ এখানেই এন্ড। বাট কালকেও কিছু কিছু জায়গা আছে, কিছু কিছু জায়গা না, একটা জায়গায় আছে কালকে। তো ওই জায়গাটা গিয়ে তারপর এয়ারপোর্টে গিয়ে আমাদের ট্রিপ কমপ্লিট হবে ফাইনালি। সো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। আর ভালো লাগলে কি করতে হবে তোমরা জানো,
লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট অ্যান্ড আমাদের চ্যানেল টুইস্টেড ওয়ানকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। চলো দেখা হচ্ছে আবার কাল একটা নেক্সট এক্সাইটিং ব্লগে। টাটা।